श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठ्यक्रम योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आज आलोच्य विषय विवर्तन रे अध्यात्म। विवर्तन रे अध्यात्म प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते भुवनेश्वर जदुनंदन भाई जदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। जदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। अंधकार विरोध सत्वे निद्रित पृथ्वीर अस्वीकार सत्वे जड़ जंगमर अनाग्रह सत्वे अज्ञतार सप्त आवरण भेद करी एई पृथ्वीर पृष्ठ को जी अवतरण करती एवं रूपांतर बीज वपन करी समग्र मनीष जाति पाई दिव्य जीवनर नक्शा तैयारी करती सही जुग पुरुष जोगी पुरुष श्री अरविंद को आजिर ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। जो परमा भागवती शक्ति ए अभूतपूर्व संकल्पित योजना को रूप प्रदान करुछंती से आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमा को आजिर ए निरवित मुहूर्त प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभरात्रि। ए रात्रिर गभीर नीरवता मध्य दूर दूरांतरे उपस्थित रहिथिबा मां को भल पाउथिबा मातृ संतान अपा भाई मानकु मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। बहुत सौभाग्यर विषय आमे एक अनन्य मुहूर्त ए पृथ्वी जन्म नहीं माँ का भाषा रे जेते बेले पृथ्वी रे गोटे विवर्तन रोटे नुआ पाछ जोड़ा जाउची से समय आम मैंने पृथ्वी अच्छे। यहाँ आम गोटे अपूर्व सुजोग। यही सुजोग को आमे हाथ छड़ा नक जो प्रत्यह एक दिव्य आध्यात्मिक मेल एकाठी होचे सेटा मध्य अन्य मानक अपेक्षा आम पाई जीवन एक महार्घ मुहूर्त। सेतिपाई परमा जननी पाखरे अशेष अशेष कृतज्ञता एवं आमर सम्मिलित आस्फुरावंत आत्मा मानक पाखरे मोर अशेष कृतज्ञता। विषय वस्तु को जीवा। विषय वस्तु होची विवर्तन रे अध्यात्म। पूर्ण जोग श्री अरविंद जोग मार्ग पूर्णता सहयोग पूर्ण सहयोग जो पूर्णता बा पूर्ण होउछंती भगवान विश्वातीत श्री अरविंद डिवाइन। पूर्ण जोगर लक्ष्य है द मैटर शैल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पिरिट्स प्रोडक्ट्स अर्थात जड़ आत्मा बा विश्वात्मक उपादान रे रूपांतरित हेब। आमे जेहेतु पूर्ण जोगर अनुसरणकारी ए सब संबंध रे आमर सम्यक धारणा रहिबा निहाती आवश्यक। विषयटी बहुत गभीर एवं रहस्यपूर्ण तत्वमूलक। तेबे माँ को चरण रे या को अर्पण पूर्वक मु मोर लब्ध ज्ञान द्वारा ए संबंध रे जहा भीतर को आसीबो ताको आलोकपात करिया को चेष्टा करिबी। आजिर विषय आलोचना रे आमे वर्तमान जानिबा सृष्टिर रहस्य आम अस्तित्वर रहस्य एवं सृष्टिर असमानतार रहस्य आदि विषय रे आमे सब देखूं जे सृष्टि रे जहा जहा सब गढ़ा ही कहीं अंतत संपूर्ण समान नुहंती बरं सामंजस्य थाई पारे किंतु समान नुहंती। कहीं केमिते हेची सेटा होची बड़ रहस्यर कथा। तार कारण श्री अरविंद ईशा उपनिषद रे वर्णना करिसंती जे विश्व प्रकृति जते बेले
ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପଦାର୍ଥମାନ ଗୋଟିକ ପରି ଗୋଟିଏ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇକି ଚାଲୁଥାଏ ତାରି ଭିତରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାର ଉତ୍ପାଦ ବା ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ଗତିଶୀଳ ହେଇଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରି ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ନାମ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ବାହାରିଲା ପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଓ ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦାର୍ଥ ସେହି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି କାହା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷରେ ଅସୁମାରୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା। ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଏକା ସୂତ୍ର କାମ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରହିଛି। ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କଲା ବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଯଥା ଜଡ଼ ବା ବିଶ୍ୱଜଡ଼, ସ୍ପିରିଟ୍ ବା ବିଶ୍ୱତ୍ମା, କ୍ରିଏସନ୍ ବା ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଆମେ ସେସବୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିପ୍ରକାଶ। ଏ ଶବ୍ଦଟି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଈଶା ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ବିଶ୍ୱାତ୍ମାଙ୍କର ବିଧାନ ହେଉଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଓ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାରୱିନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ନାନା ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରୂପ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଉଳି ଥିଲା, ତାପରେ ବୃକ୍ଷଲତା, ତାପରେ ଜେଲିଫିସ୍, ତାପରେ ସରୀସୃପ, ତାପରେ ପକ୍ଷୀ, ତାପରେ ପଶୁ ଓ ଶେଷରେ ମଣିଷ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ ସ୍ଥାନ କାଳ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ସେ ଏହାକୁ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ବା ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଜାତିକୁ ଉତ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ମତ ଦେଲେ ମଣିଷ ପରେ ଆଉ କିଛି ରୂପ ନାହିଁ। ଡାରୱିନ୍ଙ୍କର ଏହି ମତକୁ ତାଙ୍କ ପରର ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାନିଗଲେ। ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ସେ ଆସିକିରି ସୃଷ୍ଟିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଖାଲି ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ମଣିଷ ପରେ ଯେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ତା ନ ଆସିବ ପୃଥିବୀକୁ ତେବେ କ'ଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆଲୋଡ଼ନକାରୀ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନା ନା, ବିବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେବେ ବିବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧର୍ମ ବା ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ସତ୍ତାର ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣ ନିରୁତ୍ତର ରହି ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ସମ୍ଭାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମତ ହେଲା
डार्विन कहिथिले एभोल्यूशन ऑफ स्पेसीज, किंतु श्री अरविंद कहिले एभोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस बा चेतनार विवर्तन। ए चेतना हेउची सृष्टिर सर्वमूल सत्य, जे चिरंतन, असीम, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, सूक्ष्म, अदृश्य, जहाकु वेदांत कहे ब्रह्म। से पुणी ससीम, साकार, गुणयुक्त, निर्दिष्ट, जहा अध्यात्म बा परिव्याप्त आत्मा, विश्व चेतना, विश्वगत आत्मा बा ईश्वर बा स्पिरिट नाम ख्यात। यही अध्यात्म चेतना विश्व जड़ मध्यरु उत्थित हुई विश्व प्रकृतिर क्रमवर्धनशील क्रिया अनुଯାयी चेतनार ऊर्ध्वस्थ स्तर रे रही नाम और रूपर जगत निर्माण करती। यही प्रक्रिया रे जड़ चेतना प्राण चेतना रे परिणत हुई उद्भिद, सरीसृप, पशु, पक्षी आदि प्राणी प्रजातिर परिणत होइछि। पुणी सेही चेतनार ततोधिक परिप्रकाश हेतु प्राण मध्य मनर उद्भव होइछि और मनुष्य रूप रे प्रतिभात होइछि। एही विवर्तन हेउछि अभिव्यक्त हेबा, फुटी उठिबा। जहा भितरे लुचि रहिछि से सिना प्रकाशित हब, फुटिब, नहले अन्य किछि प्रकाशित होई परिबो नाही। जेपरि वृक्ष भितरे फूल और फूल मध्य फल और फल मध्य मंजी संगुपित होई थाए बोली समय अनुक्रम रे प्रस्फुटित हुए, प्रकाशित हुए। चेतना संबंध रे मध्य सही कथा। यह परम चेतनांकर विश्व मध्य विश्व चेतना बा अध्यात्मर स्थिति रे आपना भूमि को फेरंता यात्रा। आमे घर बाउडा होइथिले एवं स्वगृह को वर्तमान फेरुचु। यह हेउची द्वितीय सृष्टि। यही ऊर्ध्वमुखी विवर्तन अपवार्ड एवोल्यूशन पूर्वरु सेही मूल चेतना बा भगवान कर आगरु विभिन्न स्तर दे अवतरण घटिछि, जहाकु श्री अरविंद कहिसंती डाउनवर्ड इनवोल्यूशन बा निम्न भूमि रे निवर्तन बा प्रथम सृष्टि। प्रथम सृष्टि रे विवर्तन को स्पष्ट भाव बुझिबा हेले आमको निवर्तन विषय रे सम्यक ज्ञान हासिल करबा को हेबो। निवर्तन रो कहानी हला परम चेतना आपनार सर्वोच्च भूमि रे एकला अवस्थान करुथिले निराकार असीम रूप रे। हठात से इच्छा कले अनेक हेबाकू ओ अनेकत्वर आनंद उपभोग करियाकू। सेइथि पई से तांकर एक विभाव ऊर्ध्व आस्थान निम्न को अवतरण कला। फल से क्रमशः संकुचित हेले। यही संकोचन ही पूर्व सृष्टि। विश्व को अवतरण कला बेले जो स्थिति रे रही से उपभोग कले सही स्थिति रे एक जगत निर्मित हला। तांकठार उद्भूत परमा प्रकृति तांक पई स्थान टी तैयारी कले और सेथिरे से अवस्थान कले। यह को आमे मन प्राण र जगत बोली कहि परिबा। कालक्रमे से निज को अवतरण कराई शेष रे जो अवस्था रे अवस्थान कले सेठारे से निज को भूली गले एवं निद्रित और अचल हो गले। से स्थिति रे सृष्टिर गतिशीलता बंद हो गला। तांकर ज्ञान बल सामर्थ्य ज्योति सबू निश्चल हो गला और सही अंधकारमय गतिहीन अवस्था को विश्व जड़ बा मैटर बोली कहगला। अर्थात दिव्य चेतना निज को संकुचित करी जड़े परिणत हो गले। कारण सेतेबेले कौनसी सृष्टि नथिला। दिव्य चेतना आपनार अवतरण मार्ग रे जो जो स्थिति रे अवस्थान करुथिले ताहा गोटी गोटी जगत रे परिणत होउथिला एवं से जेतेबेले गतिशून्य हो गले निश्चल नीरव हो गले ताहा ही जड़ जगत रे परिणत हैला। सेही सत्य चेतना केन्द्रर गभीरता मध्य निद्रागत हेले। तांकु सुरक्षा प्रदान करिवा पई विश्व प्रकृति विश्व अज्ञान द्वारा तांकु आवरण युक्त करदेले। अज्ञानर चारिपटे निश्चेतना घेरी रहिला। जेमिति बीजर चारिपटे मंजी, जेमिति पियाजर मूल
ମଞ୍ଜ ଚାରିପଟେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ହେଇକିରି ସବୁ ତାର ଚୋପା ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଯାଏ ଏ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଲା। ମୂଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟିର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ସଚଳ ଓ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ନିଦ୍ରିତ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଜଡ଼ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ବହିର୍ଭାଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲେ। ଏହି ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୌଗିକ ପରିଭାଷାରେ ହଲୋକାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ପରମ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିରେ ସମର୍ପଣର ଧାରା ଏଇଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରମ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚେତନା ଓ ଅଜ୍ଞାନ ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ସ୍ଥିର କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସହସ୍ର ଫଣାଯୁକ୍ତ ନାଗସର୍ପ କୋଳରେ ସାଇତ ପରମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପଦଯୁଗଳକୁ ବଚାଳୁଥିବାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର କ୍ଷୀରସାଗର ନିଶ୍ଚେତନ ଜଡ଼ଭୂମି, ସହସ୍ର ଫେଣାଯୁକ୍ତ ନାଗ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପା ମହାପ୍ରକୃତି ରୂପେ ଚିହ୍ନିତା। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରିତ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଆଖିମଳି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟଭୂମି ଛାଡ଼ି ଏକ ଘନ ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲାରୁ ସେ ଆପଣାର ଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଇଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଦ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଉ ସେଇ ଆସ୍ପୃହା ବଳରେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଏଇଠାରୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ବା ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଏକ ସତ୍ତାଧାରୀ ମଣିଷମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଏଠାରେ ନିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା। ଅବତରଣ କ୍ରମରେ ଆତ୍ମଚେତନା ପ୍ରଥମେ ମନଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରାଣଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କଲେ, ତାପରେ ଜଡ଼ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ବେଳେ ଚେତନାର ନିମ୍ନଗାମୀ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଲଟା ଗତି ହେଇଗଲା। ଫଳରେ ଚେତନା ଆଗ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ବିଶ୍ୱମନ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଓ ଚେତନାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସ୍ତରଣ ସଦୃଶ ରହିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଣ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମନର ବହିସ୍ତରରେ ଆବରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ରହିଲା। ପିଆଜ ଚୋପା ଭଳି ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ହୋଇ ନିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବହିର୍ଭାଗରେ ଜଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେରି ରହି ସକଳଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଲା। ଏଥର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିମ୍ନ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ଚେତନା ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସକଳର ଏବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଚେତନା ଜଡ଼ରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତିଶୀଳ କରାଇବାକୁ ଜଡ଼ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା ପ୍ରାଣଭୂମିର ପରସ୍ତ କ୍ରମେ ଖୋଲିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ରୁ ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଫଳରେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ତାପରେ ସରୀସୃପ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଆଦିଙ୍କର ଧରି ପ୍ରାଣ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାଣ ସହ ମନ ଜଗତର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣ ପରେ ମନ ଅନ୍ତତଃ ଚେତନାକୁ ଘେରିକି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ଓ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ମନର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଧରି ମନ ପ୍ରଧାନ ମଣିଷ ଏ ଯାବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଜଡ଼ ଅଛି ଶରୀର ରୂପରେ, ଜୀବନ ଅଛି ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଏବଂ ମନ ଅଛି ମନ ରୂପରେ।
ଆଉ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ସଂଗୋପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ତଥାପି ମନର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେହି ଚେତନା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ପ୍ରକାଶ ସରିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ଚେତନା ଚୈତ୍ୟଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସନାତନ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିରେ ସଂଗୁପ୍ତ ଚେତନାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନ ଘଟିବ। ସେଠାରେ ଆପଣାର ଭୂମିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରମ ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେଠାରୁ ସେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟୀ ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନାକୁ ଅବତରଣ କରାଇବେ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତିମାନସ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତି। ଏହି ଚେତନାକୁ ମନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତିକୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଡ଼, ତାପରେ ପ୍ରାଣ। ଏହି ପ୍ରାଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣ। ତାପରେ ମନ। ଏହି ମନ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଆଲୋକିତ ମନ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ବୋଧିମନ ଓ ଅଧିମନ ବା ଅଧିମାନସ। ମନର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ମନ ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ର ଜଗତକୁ ନିମ୍ନ ଜଗତ ବା ଅଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତ ବା ଅପରାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତ ସବୁକୁ ଅଧିମାନସ ଯାଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ବା ପରାର୍ଦ୍ଧ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ସପ୍ତ ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନରେ ତିନୋଟି, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଚାରୋଟି, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଓ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। ଭାରତୀୟ ଯୁଗ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି 7 ସଂଖ୍ୟାର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଯେପରି ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ସପ୍ତ ଲୋକ, ସପ୍ତ ଋଷି, ସପ୍ତ ଚେତନା, ସପ୍ତ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଜଳର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ 7ଟି। ଚେତନାର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେହି ଚେତନା ବୀଜ ରୂପେ ସଂଗୁପ୍ତ ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବହିର୍ଭାଗର ଖୋଳପା ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ଯେପରି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆତ୍ମା ଏବଂ ବରଗଛର ମଞ୍ଜିର ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବରଗଛ ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଧାରାରେ ବରଗଛଟି କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସଂଗୁପ୍ତ ଚେତନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୌତୂହଳର ବିଷୟ ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଭୂମି ବା ସ୍ତର ବା ଜଗତ କେହି କାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସକଳ ସଂଲଗ୍ନିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପରମ ସତ୍ୟ ସବୁରି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଫୁଲମାଳ ଭଳି। ଆହୁରି ଏକ କଥା ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭୂମି ରହିଛି ସେ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଉପରେ ତାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକରି ପ୍ରବେଶ କରାଉଛି ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିର ଗୁଣ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ଭୂମିର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହିପରି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତା ନିମ୍ନତର ନିଶ୍ଚେତନା ସତ୍ ଜଡ଼ ଶରୀର ରୂପେ, ଚିତ୍ ପ୍ରାଣ ରୂପେ, ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପରେ, ଅତିମାନସ ମନ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦିନେ ନିଶ୍ଚେତନା ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅତିମାନସରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରୁ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୂପାନ୍ତର ଓ ମାନବ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶା ଉପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯାହା କିଛି ଅଣୁରୁ ବୃହତ୍ ସକଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟାମ୍ ଜଗତ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଏ ରିଭିଲିଂ, all becoming is an unfolding, self-attainment is the secret, self-knowledge and increasing consciousness are the means and the process। अर्थात समस्त शिक्षा एक परिप्रकाश, समस्त होई उठिबा एक प्रस्फुटन, आत्म उपलब्धि ही संगुप्त रहस्य, आत्मज्ञान और चेतनार बुद्धि ही यही रहस्य को लाभ करिवार उपाय और पद्धति। यही पद्धति रे आमर पूर्णांग शिक्षा कार्यक्रम मध्य से भली भाबरे श्री अरविंद प्रतिष्ठा करचंती। सेथिरे कहाइछि नथिंग कैन बी टॉट टू ए चाइल्ड। शिशु को कौन सी शिक्षा दि जाई परिबो नाही। ताकू एई क्रम रे आमे पकई परिबा जे ऑल टीचिंग इज रिवीलिंग। जहा ता भितरे अछि ताहा केवल ही प्रकाश पाइबो, जहा ता भितरे नाही ताहा प्रकाश पाई परिबो नाही। तेणु शिशु को तुम्हें कौन शिखेइबो? गुरु बा शिक्षक शिक्षादाता शिशु को कौन शिखेबे? ता भितरे जहा नाही ताकू से बाहर करिक आ गोटे नूतन सृष्टि तैयारी करिवे? ता करि परिबे नहीं। तेणु ता भितरे जो ज्ञान संगोपित की रही, जो चेतना संगोपित की रही, ताकू ही से केवल खोजी बाहर करी शिशुर सम्मुखें रखिबे एवं शिशु को ताहार संदेश देबे जे कोठी सेटा रही। से केवल से संदेशटा दवाई से शिशु पाखरे थिबे। तापर शिशु निजे ताकू खोजिब एवं पाइब। तापर तारि भितरु फूल फुटिबा भली से चेतना बा से ज्ञान बहिर्भाग को फुटी आसिब। एवं सेथिरे उपाय होउची जे इनक्रीजिंग कॉन्शियसनेस। चेतना यदि बढ़िब ताहले से उपाय रे से परम ज्ञान परम सत्य जो भीतर लुचिकी रही ताहा परिप्रकाश हेबे। यह होउची पूर्णांग शिक्षार मूल नीति। नथिंग कैन बी टॉट टू ए चाइल्ड। जड़ उपरे श्री अरविंदर व्याख्या खूब प्रांजल और स्पष्ट। तांक मतरे विश्व जीवन एक स्वप्न किंबा अलिक बा असंभव नुहे, किंतु गोटे सूत्र अच्छी जहाँ आम अवगत हो पारिना एपर्यंत। ताहा हेउछि विश्व जड़र तत्व बा विधान जहाँ मूल भित्ति होई रही एवं जहाँ उपरे विश्व जीवन ठिया होइछि। तेणु जड़ होछि वर्तमान विश्व जीवनर मूल भित्ति। जड़ नथिले जीवन क्रियाशील हो पारिबनी। शरीर जदि न था ताले मन प्राण कि आत्मा ता भितरे जो माने गुप्त होकर अछंती लुचिकी रहिसंती से माने आदौ क्रियाशील हो पारंते नाही। तेणु जड़र उपयोगिता बहुत रही। तेणु जड़ को बा आम शरीर को आमे केबे अवज्ञा करिबा नाही। तेणु माँ से कहते जे रेस्पेक्ट योर बॉडी। तुम शरीर को सम्मान दियो। आम अंततः एपर्यंत प्रकृत शरीर को केमिति सम्मान दिया जिवो तार पर्याप्त ज्ञान पाई पारि नाहु। सेथिपई आम शरीर को बहु अवहेला करुछु, अणदेखा करुछु, अडोड़ा बोली आड़े दउछु, किंतु ता नुह। श्री अरविंद बा माँ ए जड़ उपरे
ବହୁତ ଜଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଡ଼ ହେଉଛି ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ଠିଆ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ସେଇ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଜଡ଼ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେଇ ରହିଛି ପୁରାପୁରି ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ। ତେଣୁ এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ, କାରଣ ମଣିଷକୁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିପାରିଛି। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ, ଆକାଶରୁ ବାୟୁ, ବାୟୁରୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ ଏବଂ ଜଳରୁ ପୃଥିବୀ, ଏହି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତେଣୁ ଆକାଶ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼, ଜଳ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼। ତେଣୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ଚେତନା। ସେଇ ଚେତନା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ତାକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି ଆମେ ଧରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆକାଶଠୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏଇଠି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ମୋର ସ୍ଥିର ବିଶାଳତା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ବିଶାଳ ହେଇକି ରହିଛି। ବାୟୁକୁ ପଚରାଗଲା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିବି ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳ ରହିବି କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ହେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଶାଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସେ ଆକାଶର ସେ ଆଣିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆକାଶ ଭିତରୁ ବାୟୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ହେଲା, ବାୟୁ ଭିତରେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। ତାପରେ ଅଗ୍ନିକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ତୁମର କ'ଣ? ନା ମୋର, ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିବି, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଇକି ରହିବି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତାପ ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବି। ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ ପ୍ରଜାପତି। ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ନିଜସ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଜଳକୁ। ଜଳକୁ ପଚରାଗଲା ତୁମର କ'ଣ? ନା ମୁଁ ସେମିତି ବ୍ୟାପକ ହେବି, ସ୍ଥିର ରହିବି ପୁଣି ଅସ୍ଥିର ରହିବି, ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋର ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ହେଇକି ରହିବି। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଥାସ୍ତୁ କରାଗଲା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା, ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ଥିର ରହିଲା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ରହିଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାପରେ ପଚରାଗଲା ପୃଥିବୀକୁ। ପୃଥିବୀ ତୁମର କ'ଣ? ପୃଥିବୀ କହିଲା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଦେବେ। ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ତୁମର କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ବର ଦଉଛି ଯେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ତୁମରି ଭିତରେ ରହିବ। ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଚାରିଟା ଯାକ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ତୁମ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଜଡ଼, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ତାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ବାୟୁ ଅଛି ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାରି ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ଦାହିକା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ନିଜର ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜଡ଼ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଡ଼କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଭବ ପରେ ପ୍ରାଣ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜଡ଼ରୁ ସୀମାବଦ୍ଧତାରୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ
ଶରୀର ପ୍ରାଣହୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଜଡ଼ ଭିତରୁ ପ୍ରାଣ ରହିପାରୁନି, କାରଣ ପ୍ରାଣର ଜଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁନି ଏ ଜଡ଼ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଜଡ଼ ପୁରାପୁରି ଅଚଳ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ଯୁଗ ଶରୀରକୁ ଘୃଣା କରି ପ୍ରାଣ ମନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ମିଶେଇ ଦେବାକୁ ମଣିଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ପାଖରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର, ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଶରୀର ପାଖରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖିବାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀର ରିଫାଇନ୍ ହେଉଛି। ପରପେଚୁଆଲ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ଏ ଶରୀର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରିଫାଇନ୍ ହେଇ ଶେଷକୁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଅମରତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଏକ ଅକ୍ଷର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବୁ। ଜଡ଼ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଆତ୍ମା ବା ଚେତନାର ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ପରି ଏହା ତଥାପି ଏକ ସତ୍ତା କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆପଣାର ଆତ୍ମସର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସଚେତନ ସତ୍ତାର ଏକ ଶକ୍ତି, ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ଆକୃତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଗତ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅତିମାନସ ହେଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜଡ଼ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅତିମାନସ ରହିଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କଲେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, ମହାପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଅତିମାନସରୁ ମନର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କରି ଆପଣାର ଗୁଣଧର୍ମରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବ। ଏସବୁର ରୂପାନ୍ତର ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଆପଣା ସ୍ୱରୂପରେ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ, ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଓ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏହା ହିଁ ମାନବର ଆଦିମ ଅଭିପ୍ସା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଆଦି ଅଭିପ୍ସା ଓ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ବା ସଂକଳ୍ପ। ଏହି ସମ୍ମିଳିତ ଅଭିପ୍ସା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଏହି ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ସି। ଅନ୍ଧ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଶକ୍ତିମୟୀ, ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ମହାନ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଏହି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। Then shall be ended here the law of pain. Each shall be made a house of heaven's light. A sheer heaven-born shall lodge in human breasts. The supreme conscient beam shall touch men's eyes, and the truth-conscious world come down to earth, invading matter with spirit's ray, awakening the dumb heart to the living word. This mortal life shall house eternity's bliss. The body shall taste immortality. Then shall the world redeemer's task be done. ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଠାକାର ବେଦନାରେ ବିଧାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ୱୟଂ ଭବନ ହେଇ ଉଠିବ। ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଜାତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ। ପରମ ଚେତନାର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ମନୁଷ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସଚେତନ ଜଗତ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଡ଼ବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ତାର ନୀରବତାକୁ ଅମର ଚିନ୍ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ହୃଦୟକୁ
ପରାବାକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ଏହି ନଶ୍ୱର ଜୀବନ ହେବ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ବାସଗୃହ ତଥା ଦେହ ଓ ଅମରତ୍ୱର ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଗତ ତ୍ରାତାଙ୍କର ଆପଣା ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଈଶା ଉପନିଷଦରେ କହିଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନର ବିଧାନ ସକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣା ସ୍ଥିତିରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ସକଳ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସୃଜନା। ଅଜ୍ଞାନର ଏହି ତ୍ରିଧା ଜଗତରେ ମହାଶକ୍ତି ରୂପେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରହିଛି ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି, ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ ବିଧାନ, ସତ୍ୟାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ଉତାରି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରହିଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଓ ନିମ୍ନଗାମୀ ଚେତନାର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଲୋକ ସକଳ, ଯାହା ସିଡ଼ି ସଦୃଶ ଅବତରଣ କରିଛି ଜଡ଼ର ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରାଣ ମନ ହୃଦୟର ପରିସ୍ଫୁରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପୁନଶ୍ଚ ସିଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଆରୋହଣ କରିଛି ପରମାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ମହା ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ସି ଇଜ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ଦି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଫାୟାର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସତୁ ସେ ବନ୍ୟ ଅନୁପମ। କୌଣସି ମାନୁଷୀ ତପସ୍ୟା ବା ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢ଼ିପାରେ। ଏହି ତମିଶ୍ରା ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଉତାରି ଆଣିପାରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଓ ପରାମର୍ଶ। ଆମେ ମଣିଷ, ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, ଅଳ୍ପ ଚେତନା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀଟିଏ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମା ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବେ, ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଭରିଦେବେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଯାହା ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ଶେଷ ସିଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଚିନ୍ତା ବାକ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିବେ, ତାହା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମର ଆସ୍ପୃହା ବଳବତ୍ତର ରହୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ସେ ଗଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା